کہ جس نیوز سے آپ کو ڈینٹ پہنچ رہا ہے وہ آپ کے لیے فیک ہے لیکن جو دے رہا ہے اس کے لیے شاید فیک نہ ہو. لوگ بہت ناراض ہیں دو چیزوں پہ. ایک تو کہ یہ چور واپس آئے بیک ڈور سے, سازش کے تحت آئے جو کہ امریکہ نے کرائی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. گڈ ایوننگ, ویلکم ٹو نیشنل ڈبیٹ. ایک بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں, ان کا نام ہے والٹر کرونکائٹ. انہوں نے ایک بڑا زبردست جملہ دیا تھا, شورۂ آفاق جملہ ہے. وہ کہتے ہیں فریڈم آف دا پریس از ناٹ امپورٹنٹ ٹو ڈیموکریسی, اٹ از ڈیموکریسی. لیکن ہمارے ہاں چاہے وہ فرسٹ ورلڈ ہو کرۂ ارض پر, چاہے وہ تھرڈ ورلڈ ہو, ہمیشہ جو بھی اقتدار میں رہا ہے اس نے فریڈم آف سپیچ, رائٹ ٹو سپیچ کو ڈینٹ ضرور مارا ہے. اب تین جملے ہماری تیسری دنیا کے اس ملک پاکستان کے بڑے سیاستدانوں کے جب وہ اقتدار میں رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور ان میں جو جملہ معترضہ ہے یعنی جو کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی ذرا آپ انڈرسٹینڈ کیجئے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, انتقامی کارروائی نہیں ہوگی لیکن قانون اپنا راستہ لے گا. یہ جو پہلا جملہ ہے نا, انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے ہوتا ہے. اور جو جملہ معترضہ ہے قانون اپنا راستہ لے گا, اس میں وہ سب کو لپیٹ دیتے ہیں, اس میں وہ سب کچھ کر جاتے ہیں. اس میں پرسنل بینیفٹس ہوتے ہیں, پرسنل گینز ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, جن کو گرل کرنا ہے گرل کرنا ہوتا ہے, جن کو نوٹسز دینے ہوتے ہیں ان کو نوٹس دینا ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے. گزشتہ حکومت کی بات کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جب پار میں تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے لیکن ہم فیک نیوز والوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اس میں جملہ معترضہ کیا ہے؟ فیک نیوز. اب فیک نیوز کو ڈیفائن کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, صدیاں لگ جائیں تو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نیوز سے آپ کو ڈینٹ پہنچ رہا ہے وہ آپ کے لیے فیک ہے لیکن جو دے رہا ہے اس کے لیے شاید فیک نہ ہو. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسی طرح کا ایک جملہ دیا. انہوں نے کہا کہ بولنے کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے لیکن انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس میں جو جملہ معترضہ ہے وہ انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دینے کا ہے. تو جو آپ کی نظر میں انتشار ہے ہو سکتا ہے دوسرے کی نظر میں وہ رائٹ ٹو سپیک ہو, جو آپ کی نظر میں انتشار ہے ہو سکتا ہے دوسرے کا فریڈم آف ایکسپریشن ہو. تو یہ بڑے ڈیفرنٹ قسم کے معترضہ جملے ہیں جو لوگ جب پاور میں ہوتے ہیں ان کی رعونت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں, کس انداز سے بول رہے ہیں, اور اس کے نقصانات ریاست کو, اسٹیٹ کو اور نیشنل کے جو ان کا امپیکٹ ہے, ان کی باڈی لینگویج ہے اس کے اوپر کتنے ہوں گے, یہ سوچنے والی بات ہے. اور ہمارے ہی چینل کے انتہائی محترم پریزیڈنٹ بول ٹیلی ویژن نیٹ ورک جناب سمیع ابراہیم صاحب, ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. سائبر کرائم نے انہیں طلب کر لیا ہے, 13 تاریخ کو وہ اس کے سامنے پیش ہوں گے. اور اس کے علاوہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر انکوائری کا آغاز کر دیا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیکا آرڈیننس یعنی نون لیگ والے انہوں نے جاری کیا تھا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کچھ ترامیم کی, اس کے بعد ایک نئی باڈی لانا چاہ رہے تھے ریگولیٹری, لیکن معاملات بعد میں طے ہو گئے کیونکہ اس کے اوپر پروٹیسٹ بہت زیادہ ہوئے تھے. تو کل کے وہ لوگ جو خان صاحب کی نظر میں یا پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں زیادہ اچھے لوگ نہیں تھے میڈیا کے, آج پی ٹی آئی کے لیے ہیرو ہیں. لیکن وہ لوگ جو نون لیگ کے لیے ہیرو تھے آج ان کے لیے زیرو ہیں. یہ بڑی ڈسٹربنگ قسم کی سچویشن ہے. آج کا میرا جو موضوع تھا اس شو کا وہ تو بہرکیف ہم نے سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری صاحبہ سے, انہوں نے جو خطوط لکھے اقوام متحدہ کے مندوبین کو, اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج کے اوپر معاملات ہوئے ہیں وہ تھا. لیکن کیونکہ ان خطوط میں انہوں نے تذکرہ اس بات کا بھی کیا کہ پاکستان میں سینسرشپ ہو سکتی ہے, اور یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس میں جو 80% لوگ جن کے اوپر کرائم چارجز ہیں اور کنوکٹڈ ہیں وہ بیٹھے ہیں, تو وہ لاز کو مس یوز کر سکتے ہیں, سینسرشپ کر سکتے ہیں, اس سے ہمیں بچایا جائے. تو آج کی 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ انتہائی محترم پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق محترمہ شیریں مزاری صاحبہ موجود ہیں. میڈم آپ تشریف لائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے انیشیل کامنٹس
समी इब्राहिम साहब के ऊपर जो मुकदमा, झूठा मुकदमा, यानी सच बोलने की सजा, देखिए, उसके ऊपर क्या कहेंगे? असल इशू ये, मैं और कुछ क्लैरिफिकेशंस करूं जो आपने स्टेटमेंट दिए। पहले समी इब्राहिम पे, पीका पे आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक फैसला है पीका पे, और ये सेक्शन 20 पे, और ये बार बार FIA वाले वही सेक्शन लगा रहे हैं जो कि हटाया गया है पीका का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सीधा साधा केस। पहली बात ये। दूसरा, आपने कहा हमारी हुकूमत के बारे में कि जी फवाद चौधरी ने कहा फेक न्यूज़, हमने कोई एक्शन नहीं लिया उस पे, नोटिस नहीं दिए आप? नहीं, हमने एक्शन नहीं लिया, ना हमने कोई ऑर्डिनेंस उसके मुताबिक लाए हम। दूसरी बात ये, क्या कहते हैं वो, आप कह रहे थे एक अथॉरिटी बन रही थी। मैं आपको बता दूं, अथॉरिटी का मेंशन किया था फवाद चौधरी ने, उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना। जो सर्कुलेट हो रहा था वो एक्चुअली पिछली PMLN की हुकूमत का ब्लूप्रिंट था जो सर्कुलेट हो रहा था, हमारा अभी बना ही नहीं आप था। लोगों का नहीं था? इस वास्ते नहीं था क्योंकि आपको याद नहीं है, लोग भूल जाते हैं, हमारी पहली हुकूमत है जो एक जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल का कानून हमने पास फाइनली करवाया, जिसमें हमने सारे जर्नलिस्ट को कंसल्ट किया, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ सोर्सेज थी कि आप किसी जर्नलिस्ट को हैरेस नहीं कर सकते। उसमें ओनर्स, मीडिया ओनर्स के लिए इंश्योरेंस की कंपल्सरी थी, पेमेंट ऑन टाइम कंपल्सरी था जर्नलिस्ट को वगैरह, उसमें बहुत सी प्रोटेक्शन थी। और वो पूरा कानून बन चुका था, उसकी बॉडी हम बनाने जा रहे थे, जो कमीशन इंडिपेंडेंट था, जो कि प्रेस क्लब से नॉमिनेशंस मंगाई जा रही थी क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे प्रेस क्लब्स के, तो वो डिले हो गया। तो ये कानून लोग भूल जाते हैं, ये पहली दफ़ा एक बहुत अच्छा कानून हम समझते हैं बना था। अब पता नहीं अगर ये हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करती है वो कि कुछ और कर रहे हैं। वो नोटिस भिजवा दिया समी साहब को, औरों को भिजवा रहे हैं, लिस्टें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, हमारा भी शायद नाम होगा उसमें। तो आप इसको कंडेम करती हैं बतौर सीनियर? मैं तो बिल्कुल कंडेम करती हूँ। मैं हमारा जो ऑर्डिनेंस फ़ारूक नसीम साहब के तोहफा था, मैंने वो समरी पे अपनी ऑब्जेक्शंस डाली थी उस ऑर्डिनेंस पे कि बिल्कुल गलत है, और इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया। सही। तो मैं समझती हूँ कि देखें, क्योंकि मैं खुद भी जर्नलिज्म में रही हूँ, प्रेस फ्रीडम बड़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं समझती हूँ उसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। और जो अब आ गया है वो कानून जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स का, उस पर जल्द अज जल्द उसको रोल बैक करने की बजाय उसके ऊपर काम होना चाहिए। काम। मैम, अब मैं आपके उन खुतूत की तरफ आता हूं। वांट योर आंसर स्पेड स्पेड, मतलब मुझे चाहिए क्लियर, मुझे उस पर बात करनी है। आपने ख़त लिखे और अक़वाम मुत्तहिदा मंदूबीन को आपने ख़त में लिखा कि इमरान खान की हुकूमती काबीना ने मार्च में इजलास में करार दिया था कि इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन जमातों की मदद से अमेरिका ने साजिश की। बिल्कुल, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की जमातों की मदद से अमेरिका ने साजिश की। तो इसमें बराह रास्त आप ये कहना चाह रही हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई है? मैं कहना चाह रही हूँ कि एक US रजीम चेंज कंस्पिरेसी थी, साजिश थी, जिसमें लोकल एक्टर्स और पावरफुल एक्टर्स का डेफिनेटली रोल था। रोल था? कितना रोल था? यही तो हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बनाए ताकि कौन कौन नाम दें, देखें इदारों को बदनाम ना करें, नाम दें कौन से शख्सियतें थी जो इस साजिश में मुलव्वस थी पाकिस्तान से। ये बहुत, और ये ओपन हियरिंग्स होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, मरियम औरंगजेब ने उस दिन कहा जी हुकूमत कमीशन बनाएगी जिससे पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड था, सारा ड्रामा था। अगर पहले ही आपने फैसला कर लिया कमीशन का क्या फैसला होना है, तो ये कोई इंडिपेंडेंट कमीशन होगी? ये तो मजाक बनाया हुआ है। अच्छा, ये सिर्फ इंक्वायरी कमीशन जो उन्होंने कहा था उसकी बात हो रही है। अगर इन केस वो जुडिशियल कमीशन की बात करते हैं जो आप लोगों की डिमांड है, हम कह रहे हैं तो चीफ जस्टिस बनाए, हम कह रहे हैं चीफ जस्टिस बनाए कमीशन। ये हुकूमत नहीं, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये क्यों बनाएगी? ये सारा ये मुलव्वस है उस साजिश में, तो जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर खुद ही बनेंगे। ये कोई सोचने वाली बात है? शिरीन मज़ारी साहब, मैं खुद आखिरी दिन 9 और 10 के दरमियानी शब प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ मौजूद था। उन 6-7 जर्नलिस्ट में से एक था। अब मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि डी क्लासीफाई करने की बात खान साहब ने की थी कि मैं पाकिस्तान की, सुनिए ना मेरी अर्जी सुनिए, मैं उस वक्त मौजूद था, उस वक्त की ब्रेकिंग थी कि 4 बड़ी शख्सियात को हम ये लेटर डी क्लासीफाई कर रहे हैं। One is the president of the country, second is Chief Justice of Pakistan, third is Chairman Senate, and fourth is
स्पीकर नेशनल असेंबली, चीफ जस्टिस को उन्होंने भेज दिया था, उसके ऊपर कोई जवाब आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? नहीं आया। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब हट गए अब एज चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने एक रिमाइंडर भेजा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सदर को कि हमने ये खत आपके पास आए हुए हैं, इस पे एक्शन लें। ये अभी खत गया है हमें पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते। ये अभी तक एम्बिग्यूअस क्यों है कि साजिश थी या मुदाखलत थी? एक एनएससी मीट इमरान खान साहब के एज ए प्राइम मिनिस्टर उस वक्त हुई जिसमें कहा गया कि इंटरफेरेंस थी, एक अभी हुई शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जिसमें कहा गया कि नहीं, साजिश नहीं हुई थी। क्या उस वाली एनएससी मीट के बाद इसकी जरूरत थी? उसके बाद मरियम नवाज ने कहा ये खत और साइफर खत झूठा है, झूठा है, ये उन्होंने कहा। तो उनको तो पता नहीं, दिमाग में कुछ अजीब कंफ्यूजन है। अच्छा, इन दोनों में से क्या है? आप तो इंसानी हुकूक की वजीर रही हैं। आप अगर सिंपल सी बात है जी, साजिश प्लान होती है, जब साजिश को इम्प्लीमेंट करना होता है तो मुदाखलत होती है। तो साजिश जब पूरी बन जाए फिर मुदाखलत होती है, तो इसमें कोई वो अलहदगी नहीं है। ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ होती है। और उसके अल्फाज आपने बहुत दफ़ा सुने होंगे साइफर में, जो कोटेशंस में डोनाल्ड लू ने आए और जो डोनाल्ड लू ने बार बार रीअश्योर किया हमारे एम्बेसडर को कि ये नेशनल सिक्योरिटी, जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है या जो भी उसे कहलाते हैं, उनके नॉलेज में और उनके एडवाइस पे ये बातें कह रहे हैं। और कोर्ट्स में क्या कहा डोनाल्ड लू ने? पहली चीज़ तो गलत इल्ज़ाम लगाया कि गोइंग टू रशिया वाज द प्राइम मिनिस्टर्स, और मैं कोट कर रही हूँ, सोल डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सोल डिसीजन। उस पर मैंने एनएससी में भी सवाल पूछा कि क्या कहते हैं ये सारी इस्टेब्लिशमेंट रिटायर्ड एम्बेसडर सबसे कंसल्टेशन हुई थी कि जाना चाहिए? हुई थी कंसल्टेशन? हाँ बिल्कुल। अच्छा। इसमें उन्होंने एनएससी के मिनट्स में भी है, उन्होंने ये, और फिर क्या कहते हैं आईएसपीआर के डीजी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की, ये भी कहा पॉलिटिकल है, तो ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कंसल्टेशन से गए थे। जी, जी। तो ये किसने ये गलत खबर अमरीकनों को दी? और जाहिर कोई ऑफिशियल सोर्स से ही गई होगी ना कि इमरान खान की सोल डिसीजन थी। ये गलत इंफॉर्मेशन किसने अमरीकनों को कन्वे की? पहली बात। दूसरा जो डिस्टर्बिंग, जिससे पता चलता है साजिश है, एक उसमें खत में लिखा था, इफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिमेन्स इन पावर, अब मैं कोट कर रही हूँ, he will be isolated from the US and Europe, quote unquote, and quote again, we will have to take the issue head on, end quote. Goodness. अच्छा, दूसरी चीज ये quote unquote, हाँ quote unquote। तीसरी चीज उस साइफर की ये है, if however the vote of no confidence succeeds, तो उन्हें ऑलरेडी पता था, हालांकि ये दूसरे दिन जमा हुआ है असेंबली में, if the vote of no confidence succeeds, then all will be forgiven, end quote। यानी माफ कर दिया जाएगा। हाँ, अब मुझे बताएं उनको क्या पता नई हुकूमत कौन सी होगी और क्या पॉलिसीज होंगी उनकी, और दूसरी बात किस चीज की माफी? मतलब ये भी सोचने वाली बात है। इमरान खान रूस गए विद सबकी अप्रूवल से, कंसेंसस से, पूरी एस्टैब्लिशमेंट की, और रिटायर्ड एम्बेसडर से भी की, 1-2 जर्नलिस्ट भी उस मीटिंग में थे कि जाना चाहिए क्योंकि हमें डील हो रही थी 30% कम कीमत पे एनर्जी, ऑयल और गंदम। I remember. अब ये अपने कपड़े उतार बेचना चाह रहा है गंदम लोगों को। रेट बड़ा अच्छा लग जाएगा इन कपड़ों का, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, फैशन, कोई डिजाइनर क्लोथ्स इतने होंगे जो 22 करोड़ आवाम को वो गंदम देंगे। क्या स्टूपिड बातें ये कर रहे हैं क्राइम मिनिस्टर। एनी हाउ, पॉइंट ये है कि रूस का विजिट पाकिस्तान के फायदे के लिए था। हमने जो इमरान खान बार बार कहते हैं, हमने पाकिस्तान के फायदे के लिए चीजें करनी है, ये नहीं हमने देखना कि अमेरिका नाराज हो जाएगा या कोई और नाराज हो जाएगा। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे करूंगा। खान साहब और मिलिट्री एस्टैब्लिश सेम पेज सागा, एक बहुत बड़ी स्टोरी है और हिस्टोरिकल उनका ताल्लुक था। ये बिगड़ना कहां से शुरू हुआ है, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं। ये कब ऐसा हुआ? देखिए, कि वो पेज फटना शुरू हो गया, एक किताब तब्दील हो गई। मेरी नजर में अगर आप देखें 6 जून को जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और वो वीडियो अवेलेबल है हर जगह कि हम पाकिस्तान के साथ
negotiations कर रहे हैं with the military and intelligence of Pakistan and constructive dialogue हो रहा है for US bases in Pakistan. ठीक है, अब मुझे नहीं समझ आती क्योंकि पहले दिन से इमरान खान और हमारी पीटीआई की ये मौक़िफ़ हमारा रहा है कि बेसेस हम नहीं देंगे अमेरिका को, और ड्रोन्स की तो हमने बेसेस मांगी गई थी। अब ये अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डायलॉग चल रहा था 6 जून को, 19 जून को, मेरे ख्याल में 19 जून को था। मैं यहाँ पे ये पूछ सकता हूँ कि कौन आया था अड्डों के हवाले से बात करने के लिए? If you may correct me please. I am not sure, but as far as I remember CI वाले आए थे, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले। प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले? नहीं मिले। हमारे स्टेक होल्डर से मिले होंगे, किसी से तो मिले होंगे। मिले हैं किसी ना किसी से, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ये 19 जून को प्राइम मिनिस्टर ने वो इंटरव्यू दिया, और अगर आप वो इंटरव्यू का विजुअल देखें, जो अमेरिकन सवाल पूछ रहा था वो हैरान हो गया, क्योंकि उसको भी पता था कि बेसिस में कोई बातचीत हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा ना एब्सोल्युटली नॉट, मैं समझती हूँ वो दिन जो था ना, टर्निंग पॉइंट था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जो चाह रहे थे कि बेसिस दी जाएं, डॉलर्स आएं, उनको ये धचका लगा। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप देखें कि अक्टूबर में एक CNN की रिपोर्ट आती है कि अभी तक नेगोशिएशंस चल रही हैं बेसिस की, उस पर सवाल उठता है जब प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने भी कहा कि नहीं होंगी बेसिस, और प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो कौन पाकिस्तान की तरफ से नेगोशिएट कर रहा था बेसिस के लिए? चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का। तो किसने अथॉरिटी दी थी और कौन कर रहे थे? ये अक्टूबर 2021 की स्टोरी है CNN की। और अगर आप देखें, मैं हमें 20 अक्टूबर के लगभग क्या कहते हैं, जो US काउंसिल जनरल है वो लाहौर भागती भागती गई, मरियम नवाज से मिली थी, मरियम से अलहदा मिली और शहबाज से अलहदा मिली। और उसके बाद अगर आप ट्रेस करें और अखबारों में, क्योंकि इनको तस्वीरें लेने का बड़ा शौक है, वो पूरा रिकॉर्ड आता है कितनी स्पीड अप हुई, अमेरिकन एम्बेसी और काउंसलेट के डिफरेंट ऑफिसर्स अपोजिशन से मिल रहे, और जो PTI के वो समझते थे डिसिडेंट्स उनसे मिल रहे, और फिर रवानगी बढ़ती गई, कंस्पिरेसी बढ़ती गई, और ये डिवाइड खान साहब और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी बढ़ती गई। अब मुझे पूछना है आपसे, क्या खान साहब ने दोबारा कोशिश की 6 जून के इस मामले के बाद, जो हो गया, किसी तरह उस पेज को दोबारा इंटैक्ट किया जाए? देखिए, हमारी तरफ से कभी कोई एंटेगनिज्म नहीं थी, हमारी तरफ से हमने सुना है कि 2 मरतबा अफ्तार पार्टी के लिए बुलाया गया खान साहब को, खान साहब ने डेक्लाइन कर दिया, 2 बड़ी शख्सियात के फोन नंबर्स ब्लॉक कर दिए। रोज़े ऐसा तो है? अब शुरू हुए थे। मैं रोज़ों की बात कर रहा हूँ, इस दौरान, क्योंकि खान साहब तो जा चुके थे ना, आउट हो चुके थे। नहीं तो फिर दोबारा खान साहब को मिलने का क्या फ़ायदा, जब तक तो पूरी साजिश का पता चल गया था, हमें पता चल गया था कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, हमें सारा कुछ। क्या इस खबर में ताकत है कि उन्होंने मना किया खान साहब ने, मुझे नहीं जाना अफ्तार पार्टी में? किन्होंने? खान साहब ने। खान साहब का फैसला है अपना। अच्छा, खान साहब का फैसला है, जाहिर है इसमें उनको बुलाया गया है, उन्हीं का फैसला है ना। क्या खान साहब के पास ऐसा कोई कार्ड था कि वो आर्मी चीफ को या मुल्क के मिलिट्री क़यादत को उस वक्त उनकी जगह किसी और को लाना चाह रहे थे? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, फेक न्यूज़ है, बिल्कुल गलत खबर है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारे रियासती ये भी रूमर्स उड़ती गई, पता नहीं ये हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। BBC ने एक स्टोरी पब्लिश की, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। BBC ने एक स्टोरी पब्लिश की, 9 और 10 की रात हम उधर मौजूद थे, कम से कम मैंने एज एन आई विटनेस उधर कोई हेलीकॉप्टर उतरते नहीं देखा, कम से कम मैंने उस वक्त खान साहब को उस हेलीकॉप्टर के जरिए भी जाते नहीं देखा, मैंने उनको अपनी गाड़ी पे जाते देखा। आखिरी उनके हाथ में एक डायरी थी, और ये भी उनके ही जुमले थे कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे मुखालिफ हो। तो मुझे आपसे ये कंफर्मेशन करनी है, क्योंकि खबर बहरहाल आपकी जुबान से बननी है, क्या ऐसा कोई वाक़या हुआ था कि 2 बड़ी अस्करी शख्सियात वहाँ उतरी और उन्होंने खान साहब के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा? एब्सोल्युटली अगेन एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, ये देखिए, ये अगर होता तो ये कोई छुपी हुई बात ना रहती, और मैं समझती हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। अगर होती, सबको पता चलता, आप लोग तो खुद वहाँ मौजूद थे, कुछ हमारे लोग भी वहाँ उस वक्त मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इस तरह का कुछ नहीं। अब इस वक्त इमरान खान साहब, जहाँ तक मुझे पता है, इस वक्त इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने इतना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा कर दिया अपने नैरेटिव का, साजिश वाले नैरेटिव का, वो एस्टैब्लिशमेंट से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है। जहाँ तक मुझे पता है, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ तक मुझे पता है। अब मैं आगे आता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की और बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि 20 मई तक है, 20 मई से आगे नहीं चल सकेगी।
اور خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 20 مئی کے بعد میں لانگ مارچ کی کال کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کروں گا. تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی ایسا بڑا چینج آ جائے گا کہ وہ چلی جائے گی؟ ہم اعلان کریں گے 20 کے بعد آزادی مارچ کا, حقیقی آزادی مارچ کا بالکل ہوگا. اور آپ دیکھ لیں, یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے. آپ جلسوں میں دیکھ لیں, وہ سارا لوگ بہت ناراض ہیں دو چیزوں پہ. ایک تو کہ یہ چور واپس آئے بیک ڈور سے, سازش کے تحت آئے جو کہ امریکہ نے کرائی. تو اس میں لوگوں کو غصہ ہے, اور بالکل صحیح غصہ ہے کہ ہماری قوم کی 22 کروڑ پلس عوام کی بے عزتی ہوئی, کہ ہمیں امریکہ کی سازش کامیاب کروائی گئی اور چوروں کو واپس ہمارے سر پہ بٹھایا گیا. آپ لوگ سٹ ان کریں گے یا صرف لانگ مارچ ہوگا؟ یہ تو آپ دیکھتے رہیں. نہیں, مجھے پوچھنا ہے, مجھے آپ کے ارادے تو جانچنے ہیں, کرنے کیا جا رہے ہیں. کئی چیزیں بہتر ہے اسی وقت آپ کو پتہ چلے, اسی وقت پتہ چلے. اور یہ بات بھی کلیئر ہے کہ آپ لوگ صرف اس انتظار میں ہیں کہ 20 تاریخ تک گورنمنٹ کوئی فیصلہ لیتی ہے تو ٹھیک, ادروائز ہم نے نہیں, ہم اپنی موومنٹ کو بڑھاتے جا رہے ہیں نا, لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. تو یہ یقین دہانی کہاں سے ہوئی ہے فواد چودھری صاحب جیسی شخصیت کو؟ ان سے تو میں پوچھوں گا, آپ اسی پارٹی میں ہیں نا, ظاہر ہے آپ کو خبریں ہوں گی. ان کے پاس خبر ہوگی. وہ کہتے ہیں 20 مئی تک ہے یہ گورنمنٹ, اس سے آگے نہیں چل سکتی. تو ایسا کیا؟ فواد چودھری ایک بڑی شخصیت ہے. میں صرف آپ نہیں دیکھیں, فواد کے پاس کئی انفارمیشن ہوتی ہے, میرے پاس نہیں ہوتی وہ. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جب پوری قوم کھڑی ہوگی اور اسلام آباد کا سفر شروع کرے گی تو کوئی بندہ, کوئی فورس نہیں روک سکتی اس قوم کو. ایبسلیوٹلی یس, میں اب آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا, کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جلسوں کے اندر بہت بڑی تعداد کراؤڈ کی, اور بڑا چارج کراؤڈ. پاکستان میں شاید ایسا کوئی لیڈر ہو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد شاید ہی کوئی ایسا لیڈر ہو جس کے پاس موجود جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ ڈیڈ نہیں ہوتا, چارجڈ ہوتا ہے, اور ہر وقت بات پہ باقاعدہ رسپانس کر رہا ہوتا ہے. ادروائز تو ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے نہیں ہوتے, جلسیاں ہوتی ہیں, خالی ہوتے ہیں گراؤنڈز, اس کے باوجود لوگ تقاریر کر رہے ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ بڑے اے پولیٹیکل ہیں, اور شیریں مزاری صاحبہ رہ چکی ہیں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق. وہ کیا کہتی ہیں کہ واقعتاً تھرڈ ورلڈ کے اندر جو افواج ہوتی ہیں وہ اے پولیٹیکل ہی ہوتی ہیں. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. میڈم, تھرڈ ورلڈ میں, تیسری دنیا میں, ویسے تو پوری دنیا کا ایک المیہ سمجھیے یا حقیقت سمجھیے جس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, چاہے وہ فرسٹ ورلڈ ہو, سیکنڈ, تھرڈ ورلڈ ہو. لیکن پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ سے متعلق مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہاں پر موجود جو ملٹری ہوتی ہے یا فوج ہوتی ہیں وہ واقعتاً اے پولیٹیکل ہوتی ہیں. دیکھیں, کسی کے ملک میں بھی کوئی ادارہ جو ریاستی ادارہ ہو اے پولیٹیکل کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیٹکس اور پولیس ہے ایک سٹیٹ, پہلے گریک سٹیٹ ہوتے تھے ادھر, اور جو سٹیٹ کا کام ہے وہ پولیٹیکل ہے. ہم پولیٹیکل کا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سیاسی پارٹیز ہیں, آپس میں لڑ رہی ہیں, لیکن آئین بھی سیاسی ہے. آئین پیرامیٹرز بتاتا ہے کہ کس طرح آپ کی سیاست چلنی ہے, اس میں ریاستی اداروں کا رول بتایا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ اے پولیٹیکل کا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے نہیں کہا, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل سے ہمیں نہ جوڑا جائے, ہم اے پولیٹیکل ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میری بات سنیں, کوئی شخص اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتا. ہر بندے کی ویلیو سسٹم ہوتا ہے, ہر بندے کا ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اے پولیٹیکل کہنا کسی چیز کو, ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشنز اور جو سویلین اداروں کا یا سویلین سپریمیسی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, وہ اور چیز ہے. اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ
پاکستان میں کی تاریخ دیکھ لیں تو مداخلت تو ہوتی رہی ہے، سویلین سپریمیسی میں جمہوریت ہماری ختم کی گئی، ہماری زیادہ طور تاریخ میں ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں، تو یہ ایک کہنا کہ نہیں جی سیاست میں آپ نہ لے کے آئیں یہ لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. خان صاحب بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اور ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. آپ تو ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں ان کا مخاطب کون ہے اس جملے کے اندر؟ آپ خود سوچ لیں. دیکھیں جب سچ کی جنگ ہو اور غلط اس کی، سچ اور جھوٹ کی جنگ ہو تو آپ کہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو سچ اور جھوٹ کی فرق نہیں نظر آ رہا، آپ کو ظلم اور انصاف میں فرق نہیں پتہ چل رہا، تو کس چیز کی نیوٹرلٹی؟ اور پھر دوسری چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اب اور اے پولیٹیکل ہیں، مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ غالباً کسی نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی کراچی سٹاک ایکسچینج ایک دم اوپر چڑھ گیا اور یہ ہو گیا. یہ سیاسی بیان ہے نا، سیاسی بیان ہے. تو پھر تو اور نیوٹرلٹی، یہ آپ نیوٹرلٹی دکھا رہے ہیں کہ جو ایک ڈیموکریٹ جمہوری طریقے سے الیکٹ ہوئی ہوئی حکومت کو آپ نے سازش کے طور پہ ہٹائی گئی پاکستان میں، اور وہ بھی بیرونی سازش، اور آپ جو حکومت نافذ کی گئی سازش کے تحت اس کی آپ تعریف کریں کہ اس کے آتی جی سارا اکنامک حالات، معاشی حالات بہتر ہو گئے. حالانکہ آپ خود دیکھ لیں قیمتیں چڑھ رہی ہیں، دن بدن قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی. اور اس پہ میں تو حیران ہوں ویسے وہی جرنلسٹ جو دن رات ہر جگہ جا رہے ہوتے تھے شہر بازاروں میں کہ جی آپ بتائیں عمران خان کی حکومت نااہل ہے، قیمتیں چڑھ رہی ہیں. اب کوئی بول ہی نہیں رہا. نہیں آپ دو چینلز کو اگنور نہیں کر سکتے. ون از بولڈ ٹیلی ویژن جہاں آپ بیٹھی ہیں، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، اینڈ سیکنڈ از ARY. اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں، ہم لوگ آج بھی سوال کر رہے ہیں. اپریشیٹ کر رہے ہیں اور لیکن میں صرف بتا رہی ہوں جرنلسٹ کی، میں چینل کی بات نہیں کر رہی ہوں. پرنٹ میڈیا بھی اس میں آتا ہے. پہلے اخباروں کی ہیڈ لائنز لگی ہوتی تھی قیمتوں کے اوپر. کدھر گئی وہ ساری چیزیں جب اتنی قیمتیں اب بڑھ گئی ہیں؟ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اس حکومت کو، یا مشکل سے مہینہ ہوا ہے اور کوئی بول نہیں رہا اس کے بارے میں. اچھا اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لائیے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لائیے. ہم کہہ رہے ہیں لیکن بہت سارے سوالات گھوم پھر کے آپ سے وہی امریکہ، اور میں بار بار کہوں گی یہ امریکہ کی سازش سے ہوا ہے جس میں پاکستان کے اندر لوگ ملوث تھے، کیونکہ سازش بیرونی سازش اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب ملک کے اندر سہولت کار ہوں. ہاں سہولت کار ہوں. تو یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر میر صادق، وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی تاریخ کا لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں. میر جعفر وہ ان کے کیا سپہ سالار تھے جی 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 بنگال میں. جی جی تو انہوں نے بٹرے کیا، اور میر صادق ٹیپو سلطان کے کیبنٹ کے منسٹر تھے. انہوں نے برطانوی حکمرانوں کی مدد کر کے ٹیپو سلطان کو ہٹوایا. تو اب آپ اپنی تاریخ سمجھیں اور خود ریلیٹ کر لیں. اور خود خان صاحب نام نہیں لینا چاہ رہے. میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کے نام لیے. آج ان کے بھائی پاکستان کے اندر پرائم منسٹر ہیں. آپ لوگ نام کیوں نہیں لے رہے، کھل کے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اور ہم جرنلسٹ کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے. ہم تو کہہ رہے ہیں میر جعفر ہیں ادھر، میر صادق ہیں ادھر. اب اس میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ اس میں کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے. اب میں آ جاتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب امن عامہ کی گارنٹی دیں ورنہ اپنا بیان واپس لیں. یعنی یہ جو لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں اس کے اوپر امن عامہ کی گارنٹی دیں گے تو ہم کرنے دیں گے، ادروائز ہم نہیں کرنے دے رہے. آپ نے میرا جواب نہیں غالباً سنا. سن بھی چکا ہوں، آپ دوبارہ بول رہے ہیں. نہیں، میں صرف رانا ثناء اللہ کو کہنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا آپ مجھے جانتے نہیں. اور بھئی ہم تمہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کے عابد شیر علی نے تو 18 قتلوں کا آپ پہ الزام لگایا تھا، ان کے شیر علی کے والد نے. اور ماڈل ٹاؤن کے قاتل بھی آپ ہی ہیں. ہم آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں ہمیں گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، ہمارے چیئرمین تو بات کی بات ہے، ہمیں بھی نہیں روک سکتے وہ. اور اگر وہ سمجھتے ہیں عمران خان کو وہ گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، ان کی سوچ غلط ہے اور ہم ان کو دکھائیں گے
ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہم ان سے خوف زدہ ہیں, نہ ہمارا چیئرمین ڈرتا ہے کسی چیز سے. دلیر شخص ہے وہ, جدھر اس نے جب وہ حق کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ سامنے آ کے لڑ رہا ہے. اور یہ کون ہوتا ہے رانا ثناء اللہ کہ میں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا؟ پاگل آدمی, تم سمجھے نہیں ہمیں, ہم تمہیں سمجھتے ہیں اچھی طرح. اقوام متحدہ کو مندوبین کو جو آپ نے درخواستیں کی, التجائیہ خطوط لکھے, اس میں ایک بات آپ نے بڑی کلیئر لکھی ہے. میں اس کے اوپر تو بعد میں آؤں گا, اگلے پارٹ میں ہم بات کر لیں گے توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کی, جو آپ نے بات ان سے ان ایکچوئل جو بات کی. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, انٹرنل اور ایکسٹرنل کیریکٹرز کی طرف سے. کس کی جانب سے خطرہ ہے خان صاحب کی جان کو؟ جنہوں نے سازش کی. امریکہ؟ سازش تو امریکہ کی تھی. امریکہ کی تھی, تو فیسیلیٹیٹر تو انسائیڈ سے آپ خود کہہ رہی ہیں تو ہم اس کہہ رہے ہیں انسائیڈ اینڈ آؤٹ سائیڈ, جنہوں نے سازش کی, جو سازش کا حصہ تھے. ہاں, تو ان میں ابھی تک آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوا کہ کون تھے. چلے وہاں امریکہ کا تو کلیئر ہو گیا, ہمیں بہت انسائیڈ فیسیلیٹیٹرز کا کلیئر نہیں ہوا. بہت کلیئرٹی, لیکن ہم سمجھتے ہیں اس پہ کمیشن پوری طرح ایکسپلور کرے. You don't want to name them. نو, ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن ہو تاکہ ایک ہی دفعہ نام سامنے آئے. رائٹ, اچھا. لیکن ایک چیز میں کہتی ہوں, چلو please. یہ جو شہباز شریف وغیرہ ہیں, یہ کیوں جھجک رہے تھے جب آفر کی گئی ان کو کہ آپ یہ سائفر آ کے ان کیمرہ دیکھ لیں؟ اسپیکر نے آفر کی, نیشنل سیکیورٹی پارلیمانی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی ادھر بلایا گیا, کیوں نہیں آئے؟ اس واسطے نہیں آئے, ان کو آلریڈی پتا تھا یہ تو سازش کا حصہ تھے. خان صاحب بار بار اپنی تقاریر میں ایک بات بہت زیادہ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, اس وجہ سے میں نے یہ زیادتی ہے میرے ساتھ. وہ خان صاحب ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا واقعی آنکھوں میں آنسو آئے تھے؟ نہیں, میری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آئے. آئی تھنک یہ خان صاحب جان کے مذاق کرتے ہیں. نیوز روم, اٹس بریکنگ نیوز فار می. اٹس ناٹ نہیں, آپ کو پتہ نہیں خان صاحب جان کے وہ ایک طرح کا مذاق یہ ہے کہ اگر یہ جو باتیں کرتی ہے اس کے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے. نہیں, ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے. نہیں, خان صاحب جو ہے نا وہ ازراہ تفنن کہہ دیتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. میری بات سنیں, لیکن ہمارے کابینہ میں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ ان کو جانے دیا جائے کیونکہ لیکن ڈاکٹرز کی رپورٹس آئیں, سارا کچھ. آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا. آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, یہ میرے لیے بڑی خبر ہے. آج دیکھیں, آج کے پروگرام میں ہم نے بہت کچھ نکالنا تھا, یہ بھی میں نے نکال لیا ہے. خان صاحب ہر جلسے میں جہاں پر ان سے سوال ہوتا ہے نواز شریف صاحب کا, جہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ان کو کیوں جانے دیا گیا, آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سخت دل خاتون منسٹر ہیں شیریں مزاری صاحبہ, ان تک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو مجھے مجبور ہو کے جانے دینا پڑا. شیریں مزاری صاحبہ کہہ گئی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, آروں کے آئے ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس ہم نے آنا ہے تو ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی روانگی جو آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہوئی تھی وہ بھی کسی ڈیل کا نتیجہ تھی؟ کیا خان صاحب نے انہیں جانے دیا یا اس میں بھی بیک ڈور ایکٹرز تھے؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. چلیں, شیریں مزاری صاحبہ نے یہ تو کلیئر کر دیا کہ نواز شریف صاحب کی بیماری کے اوپر ان کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں آئے, لیکن یہ سوال پھر بھی رہے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی آج سے تقریباً 3 سال پہلے پاکستان سے روانگی ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد, کیا وہ واقعتاً بیماری کی وجہ سے وہاں پر گئے شیریں مزاری صاحبہ, یا یہ بھی کسی بیک ڈور ڈیل کا حصہ تھا جو خان صاحب پہ ڈالا جاتا ہے کہ انہوں نے بھیجا ان کو؟ نہیں, دیکھیں, ایک تو ہائی کورٹ نے اجازت دی, یہ ڈیسیژن تھا, اور شہباز شریف نے گارنٹی کی کہ وہ علاج کے بعد واپس آئیں گے, اور میں سمجھتی ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے شہباز شریف نے, اسی پہ ان کو پہلے تو کورٹ کو پکڑنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ ان کے جو ہیلتھ کے سارے ڈاکٹرز کی رپورٹس آ رہی تھیں, انکلوڈنگ ہمارے ڈاکٹرز, وہ یہی آ رہی تھی کہ پتہ نہیں پلیٹلیٹس کدھر ختم ہو گئے, اور بس اب وہ رپورٹس اگر ڈاکٹر کی گئی ہوں تو ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہمیں تو جو ڈاکٹرز کی رپورٹس پہ جانا پڑتا, تو ان رپورٹس نے کابینہ نے دیکھی. یعنی یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں تھا؟ نہیں, ڈیل مجھے آپ لوگ جاتے ہیں مطلب ہماری حکومت کی تو ڈیل نہیں تھی, باقی رپورٹس کس نے ڈاکٹر کی غلط رپورٹ بنائی, وہاں ڈیل کا ایک شائبہ ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا, وہاں پہ چانس ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اوکے. اچھا, کیا عمران خان صاحب کو
मखलूत निज़ाम हुकूमत, ये जो तमाम कोलिशन पार्टनर्स को साथ मिला के गवर्नमेंट चलाना होता है, इस सिस्टम में उनको ऐसी हुकूमत में आना कबूल करना चाहिए था? देखिए, अब हमने, क्योंकि उस वक्त हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब तो खान साहब ने पब्लिकली भी कहा है कि अगर मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो हुकूमत सही बनेगी, क्योंकि फिर उसमें कोई ऐसा वो प्रेशर नहीं होता, ब्लैकमेल नहीं होता, कोई चीज़ें नहीं होती, तो आप हुकूमत सही तरीके से कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर प्राइम मिनिस्टर पूरे इख्तियारात के साथ प्राइम मिनिस्टर होता है या हैंडीकैप्ड होता है? I'm asking you a question just because सियासी फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स आप रह चुकी हैं। सियासी हैंडीकैप्स बिल्कुल होते हैं क्योंकि आपने पार्लिमानी निज़ाम में आपको नेगोशिएट करना होता है, आपने कवानीन पार्लिमान से पास कराने होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके पास मेजॉरिटी हो पार्लिमान में तो फिर ये चीज़ें जो हैं ये मसला नहीं होती। लेकिन कई इश्यूज़ पे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट के साथ 2.5 साल लगे बिल नेशनल असेंबली से पास करवाने में इनफोर्स डिसअपीयरेंस का, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स थे दूसरे वो मान नहीं रहे थे, तैयार नहीं थे। और फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली से पास हो गया तो वो कुछ गुम ही गया, सेनेट में टेबल नहीं हुआ। मैं ढूंढती रही, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने टेबल करना था, वो बिल ही टेबल नहीं हुआ, और मैं समझती हूँ बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर खान साहब को दोबारा मौका मिलता है और कोलिशन पार्टनर्स के साथ गवर्नमेंट में आने का मौका मिलता है, will he accept that या वो सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी की तरफ ये तो मैं समझती हूँ कौम इस वक्त इलेक्शन हो जाए और जल्द हो तो 2/3 मेजॉरिटी बिल्कुल मिलेगी। नहीं, इस इलेक्शन कमीशन के नीचे आपको लगता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और आप उनके नतायज को कबूल करेंगे? अगर इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ गैरत हो तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि जब एक इतनी बड़ी पार्टी पीटीआई की हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस। उनको किसने लगाया था जी? उनको किसने लगाया था? ये पार्लिमानी पार्टी जिसमें इक्वल नंबर थे अपोजिशन और हुकूमत के, उन्होंने अप्रूव किया था। उस वक्त तो आप लोगों को एतमाद था ना इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे? नहीं, खान साहब कई मरतबा इसका इजहार भी कर चुके हैं। बिल्कुल है, इत्तेमाद था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना बायस निकलेगा, जो कि वाज़े अब हो गया। अच्छा, आपको क्लियर बाद में हुआ, ये वाली सिचुएशन क्लियर बाद में हुई। इत्तेहादियों को तोड़ने में 1 महीने के अंदर अंदर सारे पंछी फुर कर गए। इत्तेहादियों को तोड़ने में आपको लगता है कि सिर्फ पैसे का किरदार है या इसके अलावा कहीं से कोई कॉल्स वॉल्स गई हैं कि वो टूटे? मैं आई वांट टू हैव द आंसर स्ट्रेट। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन ये साइफर आया, दूसरे दिन टेबल हुआ, और आप महीने की बात करें, मैं कह रही हूँ हफ्ते में लोग सिंध हाउस जाना शुरू हो गए। तो ये साजिश के तहत ही हुआ, एकदम से सबके ज़मीर जाग गए थे कि वो गलत। सिर्फ पैसे का किरदार नहीं है, पैसा कहीं भी से है कॉल गई और है। मैं समझती हूँ प्रेशर भी था। कॉल गई है? मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ। प्रेशर किसके जरिए होगा? मतलब हवा में प्रेशर तो नहीं दिया नहीं होगा? मतलब आप कॉल कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ प्रेशर मुलाकात से भी हो सकता है, फेस टू फेस कॉल से भी हो सकता है, जिस तरीके से भी हुआ हो, प्रेशर तो यानी किरदार कहीं ना कहीं पर था। बिल्कुल, इस चीज को आप मानती हैं? साजिश थी ना, वही तो हम कह रहे हैं। राइट। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि ये तौहीन मजहब के कानून से मुताल्लिक आपने खतूत के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन को मुखातब किया है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर राना सनाउल्लाह जैसे शख्स वज़ीर कानून है, मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उनके ऊपर चार्जेस हैं। आप वज़ीर कानून नहीं है, वज़ीर दाखिला। चलें, वो कानून इसलिए याद रहता है कि वो पंजाब के वज़ीर कानून थे और वहाँ मॉडल टाउन हो गया था। ठीक है। और इसके अलावा जो पंजाब के सीएम यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, वो ज़मानत के ऊपर हैं, आपके पीएम ज़मानत के ऊपर हैं। ये डेमोक्रेसी से ज़्यादा किंगडम नज़र आती है। उस सूरत में आपने ये लिख डाला कि तौहीन मजहब का जो मामला है ये मिसयूज़ हो सकता है, और ख़ास तौर पर जो मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी में वाक़या हुआ उसके ऊपर आपने लेटर लिखा। आपको क्यों ऐसा लगा है कि पर्सनल होकर अब गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं आने वाले दिनों में, इसलिए आपको वहाँ से मदद लेनी चाहिए? नहीं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक उसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कि एक यूएस बैक्ड रजीम चेंज हुआ, जिधर से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत को हटाया गया, और अब उसके ख़िलाफ़ ये फेक चार्जेस लग रहे हैं। और क्योंकि हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन की हुई हैं ह्यूमन राइट्स की, साथ हमने की हुई है, ICCPR उनमें आता है, तो उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
राइट टू रिलीजियस बिलीफ, ये सारे आते हैं। तो हमने कहा है कि हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के खिलाफ है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इस वास्ते इसका नोटिस लेना चाहिए। हमने इंसानी हकूक़ के हवाले से ये ख़त लिखे हैं। मस्जिद नबी के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कोई किरदार नहीं नहीं, और अब तो पता चल रहा है कोई रिश्तेदार निकल रहे हैं इस हुकूमत के मिनिस्टर्स के, जिनको पकड़ा गया है सऊदी। यानी आपको लगता है कि इन्होंने खुद प्लांट किए हैं वो लोग? जो भी, और दूसरी चीज़ ये, सऊदी हुकूमत ने तो कहीं नहीं ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया, वो तो लगाया है फॉर इंसाइटमेंट या causing disruption within in the courtyard। अंदर भी नहीं था मस्जिद नबी के, कोर्टयार्ड में ये हुआ था। तो ये तो कानून, किस कानून के तहत यहाँ वो चार्जेस लगा रहे हैं? हमारे लीडर्स जो इधर थे उस दिन, हमारी तो वो दुआ हो रही थी बहुत बड़ी, हमें तो पता ही नहीं था वहाँ हो क्या रहा है। तो ये वाज़े तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आज DGISPR का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपका ज़रूर इसके ऊपर कमेंट लूँगा, और आपके मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ, बड़े खुलकर आप बोलती हैं। मुसल्लह अफवाज को बेहतरीन मुल्क की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। कुछ सियासी शख्सियात, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर ऐसा कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता है। आपके रिमार्क्स इसके ऊपर? मैंने इस पर ट्वीट डाली थी। पहली बात ये, मैंने कहा कि ये जो टीवी चैनल ARY को गालबन कंटोनमेंट एरियाज़ में बंद कर दिया गया, क्वेटा का तो डेफिनेटली हमें पता है, और वो ARY पे टिकट्स चले, तो मैंने सवाल उठाया है कि DGISPR हमें एक्सप्लेन करें क्यों ऑफ एयर ARY को किया गया, जब जो जलसा नशर कर रहे, नशरियात हो रही थी, ब्रॉडकास्ट क्यों रोकी गई? हाँ, क्यों रोकी गई? और दूसरी बात ये कि ये जो हमारा लीगल और जमहूरी हक है कि हम हर रियासत के दायरे से सवाल पूछ सकते हैं, हम सवाल पूछेंगे। वही गुनाह तो समी इब्राहिम साहब ने किया जिसका उनको नोटिस चला गया। तो वही मैं कह रही हूँ, हम तो पूछेंगे सवाल, हमारा रियासती जमहूरी हक है, हमारा आईनी हक है, हमारा लीगल राइट है। आपके फाइनल कमेंट्स सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े सेटबैक से गुजरी 1.5 महीने के दौरान, और पूरी कौम उस सेटबैक के अंदर अभी तक है, उस स्टेट ऑफ शॉक के अंदर है कि पाकिस्तान में एकदम हुआ क्या है। यानी वो जो सेम पेज सागा के ऊपर एक दूसरे के गले मिलते हुए नज़र आते थे, वो एकदम से अलग हुए हैं कि समझ नहीं आई क्या हो गया। इस सिचुएशन के अंदर वो तमाम जर्नलिस्ट, वो तमाम मीडिया हाउसेस, उनमें से एक जिसमें आप बैठी हुई हैं, जो अभी तक राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े हुए हैं, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे मैडम? हम एक तो शुक्रिया अदा करते हैं कि राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे हैं, और दूसरा ये मैं कहना चाहूँगी कि देखें, आज हालात कुछ हैं, कल कुछ और हो सकते हैं। इंसान को अपनी कॉन्शियंस के साथ जाना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि पावर किधर जा रही है, और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि कौम शौक में नहीं है, कौम अब गुस्से में है, कौम अब चुप नहीं रहेगी, पूरी कौम खड़ी हो गई है इस बैरूनी साजिश और इन चोरों के ख़िलाफ़ जो हमारे पे मुसल्लत किए गए हैं बैरूनी साजिश के तहत। तो कौम की आवाज़ कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। कौम की आवाज़ कोई नहीं रोक सकता है। साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ मोहतरमा शीरीन मज़ारी साहिबा आज एक्सक्लूसिवली इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद रही हैं। मैडम, आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज की तमाम तर गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब सिर्फ इतना है कि 20 तारीख के बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक बड़ी कॉल देने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और तमाम कारकुनान को बुला रहे हैं कि आपने इकट्ठे होना है, और 20 तारीख तक कोई अगर बड़ी डेवलपमेंट होती है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह गए हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि गवर्नमेंट नहीं रहेगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है उस कॉल की तरफ ना जाया जाए। तो आने वाले दिन पाकिस्तान की जो सियासी फ़ज़ा है वो बड़ा उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, और देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को जा दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।